So, good morning. Good morning to all of you. So, yesterday we have discussed what is the actual problem of reliability design. Today, we'd like to consider one particular problem and examine how to solve that particular problem. Okay. So that is the class today. So you must remember one thing. మీరందరూ ఒక విషయాన్ని చాలా క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. So this particular problem has involved huge number of calculations or mathematical multiplications and mathematical additions, division, something like that. So you must be care enough while I'd like to drag these slides very slowly. Slides ni drag చేసేటప్పుడు చాలా స్లోగా నేను డ్రాగ్ చేస్తాను. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఒకసారి చాలా క్లియర్గా గో త్రూ అవ్వండి. I'd like to go ahead with very slow point of view. So let us go ahead and have a discussion regarding to this particular problem. So yesterday we have seen it is a multiplicative maximization problem. Already we have seen this is a multiplicative maximization problem, and this multiplicative maximization problem will be took place something like this. Yeah, this one here. So it is going to this one. So it is going to maximize. Okay. So let me consider. So maximize. So look at this. Maximize of phi of mi. M in the sense number of machines at each stage. ప్రతి స్టేజ్లో ఎన్ని మిషన్స్ ఉంటాయో దానికి సంబంధించిన మల్టిప్లికేషన్ ఇది. And cost into number of machines within that particular stage దానికి సంబంధించింది, where m will be m of I is greater than or equal to 1. అంటే ఒక్కొక్క స్టేజ్లో ఒకటా లేకపోతే రెండు మిషన్సా లేకపోతే మూడు మిషన్సా అని చెప్పడం కోసం ఇది ఎప్పుడో ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ కాదు, ఓన్లీ ఇంటీజర్ పార్ట్ మాత్రమే. And our problem will be get started with this particular kind of set method. ఈ సెట్ మెథడ్ వాడుకొని మనం ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. నేను చాలా క్లియర్గా ఇచ్చాను, చాలా క్లియర్గా ప్రతి ప్రాబ్లమ్ని చాలా క్లియర్గా ఇచ్చాను, అంటే ప్రతి స్టెప్ కూడా అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ design a three-stage system with the following instance. The instance will be, okay, forget about UI గురించి పక్కన పెడదాం కాసేపు, దేని గురించి మాట్లాడొద్దు ఇప్పుడే. ఎందుకంటే we need to calculate what is UI. U in the sense upper bound. So just forget about that. Matrix డ్రా చేశాను కాబట్టి ఆ matrix లో డైరెక్ట్ గా ఈ వాల్యూ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేసాను. Okay, forget about this one for a while. I'd like to calculate. We would like to calculate this particular value, and this system will be three-stage. This system will be, look at this, device 1, device 2, device 3. 3 devices are there within the system. Each device cost will be D1 cost will be 30. D2 cost is 15 rupees or $15. Otherwise, D3 will be 20 rupees. Then reliability of D1 is 0.9, the reliability of D2 is 0.8, and the reliability of the last one is 0.5. Okay. Then one more very important value is required while so we have to discuss this particular thing. What is that is the cost. అంటే ఈ మొత్తాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కోసం సో ఎంతలో మీరు ఈ వర్క్ ని మొత్తాన్ని ఫినిష్ చేయాలి. సో దిస్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ విల్ బి టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. ఓకే. సో you need to work out one particular, or you need to get the ultimate output from this entire setup. At least you have one device. ఈ సెటప్ మొత్తం కూడాను ఏర్పాటు చేసుకొని అల్టిమేట్ గా అవుట్పుట్ తీసుకురావాలంటే కంపల్సరీ ఒక డివైస్ కంపల్సరీ. సో ఒక డివైస్ కంపల్సరీ కాబట్టి D1 కాస్ట్ ఈక్వల్ టు 30, D2 కాస్ట్ ఈక్వల్ టు 15, D3 కాస్ట్ ఈక్వల్ టు 20. అబ్జర్వ్ చేద్దాం. Solution could be seems like this. So to establish the particular system, we require one mission of each device.
So therefore, the cost will be cost of sigma of Ci is equal to C1 plus C2 plus C3. That could be 30 plus 15 plus 20. That is 65. అంటే కంపల్సరీ 65 రూపీస్ స్పెండ్ చేయవలసింది కనీసం ఒక్కొక్క డివైజ్ని మనం సెటప్ చేయాలి కాబట్టి కనీసం ఒక్కొక్క డివైజ్ని సెటప్ చేయాలి కాబట్టి మనం 65 రూపీస్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో స్పెండ్ చేయాల్సిందే 65 రూపీస్ పోతే మిగతా ఎంత ఉంది యాక్చువల్ కాస్ట్ నుంచి 65 రూపీస్ పోతే ఎంత యాక్చువల్ కాస్ట్ ఈస్ సో వాట్ ఈస్ దట్ 105 సో మేనేజ్మెంట్ హ్యాస్ గివెన్ 105 రూపీస్ టు ఎస్టాబ్లిష్ దిస్ వన్ బట్ each device cost will be 30 plus 15 plus 20 so totally 65 rupees compulsory మీరు ఖర్చు చేయాల్సిందే ఎందుకంటే ఒక్కొక్క డివైస్ కంపల్సరీ కావాలి ఎక్స్ట్రా డివైజెస్ ని D1 D2 D3 లో ఎక్స్ట్రా డివైజెస్ ని తీసుకోవాలంటే మీ దగ్గర మిగిలిన డబ్బు ఎంత మనీ ఎంత హౌ మచ్ అమౌంట్ ఈస్ లెఫ్ట్ ఓవర్ ఆఫ్టర్ పర్చేసింగ్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ఈచ్ వన్ డివైస్ from the actual cost ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే C minus sigma CI సో C ఎంత ఇక్కడ 105 రూపీస్ మైనస్ అన్ని కలపగా వచ్చిన వాల్యూ ఎంత 65 సో దెర్ఫోర్ మిగిలిన వాల్యూ ఎంత 40 ఈ 40 రూపీస్ ని మీరు ఎలా వాడతారు ఎలా వాడి D1 ని ఇంకొక మిషన్ తీసుకుంటారా D2 ని ఇంకొక మిషన్ తీసుకుంటారా D3 ని ఇంకొక మిషన్ తీసుకుంటారా ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు హౌ యూ కెన్ డిసైడ్ అయితే పాసిబిలిటీస్ చెక్ చేయడానికి మనకు బిఫోర్ గోయింగ్ టు చెకింగ్ ది పాసిబిలిటీస్ లెట్ us examine so how many number of devices can be purchased at each stage ఒక్కొక్క స్టేజ్ కి ఎన్నెన్ని డివైజెస్ ని కొనడానికి అవకాశం ఉంది అంటే there is a formula there is a specific formula so that formula is this one upper bound equal to actually this is minus sorry this is not equal this is minus I did a small mistake here so this is minus for part equal to only so C minus sigma Ci by Ci C minus sigma Ci by Ci so what is the C minus sigma Ci by Ci plus C1 ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఐటమ్ ని కనుక్కోవాలి కదా అంటే ఫస్ట్ డివైస్ ని ఇంకొక ఐటమ్ ని కొనడానికి అవకాశం ఉందా అనేది సో కనుక్కుందాం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే so 40 divided by 30 so actual cost is cost of that particular device is so 30 40 divided by 30 equal to 1 point something already checked so the device అనేవి devices అనేవి fractional mode లో ఉండడానికి ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి so 1 floor of this value తీసుకుంటాం నార్మల్ గా floor of this particular value is being taken here floor value తీసుకుంటాం సో అయితే floor value తీసుకోవడం వలన 40 divided by 30 will be so approximately 1.05 something like this so that 1 and the plus 1 will be gets added here so plus 1 plus 1 will be 2 so therefore ఒక డివైస్ కంపల్సరీ రెండో డివైస్ ని ఇది ఒక డివైస్ అన్నమాట ఒకటి కంపల్సరీ కొనాలి so 40 by 30 వేస్తే మనకు వచ్చే వాల్యూ 1 so 1 plus 1 device must be so therefore you could able to with the remaining amount this is the remaining amount 40 is the remaining amount cost of device 1 is 30 so one device is already required in addition to one device how many devices maximum number of devices you can purchase with the rupees 40 so 2 రెండు కొనగలరు మిగిలిన డబ్బులతోటి ఇంకొక దాన్ని కొనగలరు ఒకటి కంపల్సరీ మిగిలిన డబ్బులతోటి ఇంకొక దాన్ని కొనడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ U2 సో 40 divided by 15 అంటే 15 2s are 30 సో తర్వాత మిగతా వాల్యూ 10 మిగులుతుంది పాయింట్ లో వస్తుంది కాబట్టి 2 రెండు డివైజెస్ ని అంటే రెండు డివైజెస్ ని కొనడానికి అవకాశం ఉంది ప్లస్ 1 ఒకటి ఆల్రెడీ రిక్వైర్డ్ కాబట్టి ఒకటి కంపల్సరీ అవసరం కాబట్టి మొత్తం 3 డివైజెస్ ని కొనొచ్చు ఒక డివైస్ ఆల్రెడీ దీంట్లో వచ్చేసింది సింగిల్ డివైస్ దీంట్లో ఆల్రెడీ వచ్చేసింది మిగతా డబ్బులతో ఎన్ని కొనగలరు సో కాబట్టి రెండు కొనగలరు మిగతా డబ్బులతో రెండు కొనగలరు సో ప్లస్ ఆల్రెడీ 1 ఉంది కాబట్టి మొత్తం కలిపి 3 సో అప్పర్ బౌండ్ ఆఫ్ సో దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ అప్పర్ బౌండ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ విల్ బి 3 డివైజెస్ అలాగనే D3 తీసుకున్నట్లయితే 40 divided by 20 సో 40 divided by 20 సో ఈక్వల్ టు 2 ఆల్రెడీ ఒక డివైస్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది దీంట్లో ఉండిపోయింది ఆల్రెడీ ఒక డివైస్ సో కాబట్టి ప్లస్ 1 అంటే అప్పర్ బౌండ్ ఎన్ని కొనగలరు మీరు 3 డివైజెస్ కొనగలరు మిగిలిన డబ్బులతోటి
మిగిలిన డబ్బులతోటి మీరు సో దీస్ ఆర్ ది అప్పర్ బౌండ్స్. ఈ అప్పర్ బౌండ్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఎస్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ విల్ బి గెట్ సాల్వ్. అప్పర్ బౌండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అప్పర్ బౌండ్ బేస్ చేసుకొని మన ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ స్టెప్. Step number 1 is, so what is the remaining cost? Using this particular remaining cost, how many number of extra devices you could able to purchase? Okay, in addition to 1, how many extra will be purchased? Any extra purchase cheyagalaru? Any extra purchase cheyadaniki how many extra will be gets purchased here? So that is the point. Okay, now our problem will be always get starts with set operations. Look at this. This problem will be always I have to display here because we need to know what is the values. So to solve this reliability problem, we have to use set method. Set method at so s power some 0 will be equal to open and close brace, some candidate will be used here, something like this. This is the set method. At the set method ni cheppadam kosam so elaga gamaninchinatleyte s power 0, initially s power 0 will be taken. So s power 0, how you can frame the set here, r comma c, where r will be reliability of the device. This is the reliability of this device. And C will be, this is cost of the device. I think reliability must be multiplied. Reliability and multiply chali. Cost must be added. Cost in add chali. R must be. Kottaga తీసుకునే R value, existed R value కి multiply చేయాలి. Cost వచ్చేసి add చేయాలి. Okay na? Addition apply చేయాలి. Plus apply చేయాలి. So that is what you need to remember while you are performing the problem. Okay, now let's get started. Initially we'd like to consider, so the problem will be get starts with s power 0 equal to 1 comma 0, because 1 into something equal to something, a into 1, because the identity element of multiplication, that is a into, so 1 is equal to a. If you put 0 here, a into 0 will be equal to 0, entire value will be 0. So therefore we have taken 1 here and r value is 1 initially, c value is 0, a plus 0 equal to a. So because here we have operated summation. Okay, ikkada plus apply chestunnam, ikkademo plus apply chestunnam, ikkademo multiplication apply chestunnam kabatti added elements తీసుకుంటున్నాం అంతే. Now ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటో ఒక్కసారి క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. డివైస్ 1 ఎన్ని కొనగలం అనేది కనుక్కోబోతున్నాం ఇక్కడ. How many number of devices you are supposed to find అనేది అప్లై చేయబోతున్నాం. ఎన్ని డివైజెస్ కొనగలం? 2 డివైజెస్ ని కొనగలమని అప్పర్ బౌండ్ చెప్తారు. ఒక డివైస్ కంపల్సరీ, ఇన్ అడిషన్ టు దట్ 1 more డివైస్ కెన్ బి పర్చేజ్డ్. ఇంకొక డివైస్ ని కూడా పర్చేజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ స్టేజెస్ అనేవి డివైస్ 1 కొంటే ఎంత అమౌంట్ అవుతుంది, డివైస్ 2 కూడా కొంటే ఎంత అమౌంట్ అవుతుంది, ఆ రెండు విషయాలు కనుక్కోవాలి. ఎలానో గమనించండి. So here you need to consider a device 1. So D1 consider cheste. ఇక్కడ upper bound value ఎంత అండి? 2 కాబట్టి so here upper bound value is equal to 2. You need to find s power 1 suffix 1, s power 2 suffix 2. Sorry, s power 1 suffix 2. అంటే ఈ 1 అంటే సింగిల్ డివైస్ కొన్నట్టు, ఈ 2 అంటే 2 డివైజెస్ కొన్నట్టు. అది మీనింగ్ ఇక్కడ. 1 అంటే సింగిల్ డివైస్ కొన్నట్టు, 2 అంటే 2 డివైజెస్ కొన్నట్టు, మీనింగ్ అది. ఓకే, దానికోసం we need to find this one here. So here, before going to take this particular step, you need to consider what is the actual cost here. What is the cost which is incurred? Actual cost will be equal to 105. ఇదే కదా కాస్ట్ మనకి. సో ఈ క్యాండిడేట్ లో సెకండ్ పారామీటర్ ఏంటి? ఈ పారామీటర్ ఏంటి? కాస్ట్. సో ఒక కాస్ట్ ని యాడ్ చేసేటప్పుడు అంటే సెకండ్ పారామీటర్ ని ఎప్పుడు కూడాను ఈ యాక్చువల్ కాస్ట్ తోటి కంపేర్ చేస్తూ ఉండాలి కంటిన్యూస్ గా. యాక్చువల్ కాస్ట్ తోటి కంపేర్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్సీడ్ దిస్ యాక్చువల్ కాస్ట్, వి నీడ్ టు ఎలిమినేట్ దట్ క్యాండిడేట్. ఆ క్యాండిడేట్ ని ఇమ్మీడియట్ గా తీసి పక్కన పడేయటం. ఎందుకంటే ఎక్సీడ్ అయిపోతే ఇంకా వేరే దాన్ని కొనలేం కదా. సెకండ్ ఐటమ్ ని థర్డ్ ఐటమ్ ని కొనలేం కదా, ఇది ఎక్సీడ్ అయిపోతే. 105 కంటే ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే
సో సెకండ్ ఐటమ్ థర్డ్ ఐటమ్ ని కొనలేము కాబట్టి whenever this value could be gets exceeded with actual cost which was proposed by management, so then immediately we have to left out that particular candidate, a candidate ni consider cheyali. Okay, now let us see s power 1 suffix 1 in the sense, if you able to purchase one copy or one machine of so device 1, single machine ని purchase చేస్తే ఏమవుతుంది గమనించండి. s power 0 plus what is the cost and reliability and cost. Reliability of the device will be 0.9 if it is one device will be purchased, and if you purchase one device, what is the cost? 30. Okay, 30. So s power 0 plus. So ikkada plus ante meaning enti, what do you mean by plus here? So reliability will be multiplied and the cost will be added. Reliability will be multiplied and the cost will be added. So 1, 0 plus 0.9, 30. 1 into 0.9, yes it is 0.9. 30 into 30 plus 0, 30. అంటే ఫస్ట్ క్యాండిడేట్ ఇది. ఓకేనా, సింగిల్ డివైస్ కొనే మాట అయితే మనకు వచ్చే కాస్ట్. ఇప్పుడు 2 డివైజెస్ కొన్నట్లయితే, 2 డివైజెస్ కొన్నట్లయితే రిలయబిలిటీ ఎంత ఉంటుంది? 2 డివైజెస్ కొన్నప్పుడు రిలయబిలిటీని కనుక్కోవడం కోసం మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది. దట్ ఫార్ములా ఈజ్ 1 మైనస్ RI whole power mi. This is the formula. What does it means? So ఒక పర్టికులర్ డివైస్ కి వచ్చేసి mi అనే వాల్యూ 1 అవుతుంది. mi is equal to 1 if you are trying to take only one device. mi is equal to 2 if you are trying to purchase two devices at the stage. mi equal to 3 if you want to purchase 3 devices at that particular stage. అర్థమైందా? 1 minus RI whole power mi. I equal to 1 అనుకోండి సింగిల్ డివైస్, I equal to 2 అనుకోండి 2 డివైజులు, I equal to 3 అనుకోండి 3 డివైజులు. అర్థమైందా? I equal to 1, I equal to 2, I equal to 3. I equal to 1 అంటే సింగిల్ డివైజు, సో I equal to 2 అంటే 2 డివైజెస్, I equal to 3 అయితే 3 డివైజెస్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, సెకండ్ డివైజ్ ని పర్చేజ్ చేయడం కోసం క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయడానికి రెడీ అవుతాం. కాబట్టి దానికంటే మునుపు we need to evaluate this particular formula. ఈ ఫార్ములాని ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి. ఎలానో గమనించండి. 1 minus RI whole power mi. ఇక్కడ RI అంటే ఎంత? ఫస్ట్ డివైస్ రిలయబిలిటీ ఎంత? 0.9. So therefore how many devices, such kind of how many devices you are trying to purchase? 2 devices, 2 devices ని సో పర్చేజ్ చేయాలని ట్రై చేస్తున్నాం. సో therefore 1 minus 0.9 whole square. సో 1 minus 0.9 అంటే 0.1 whole square. 0.1 అంటే సో 0.01. 1 minus 0.01 will be 0.99. ఓకే, 0.99. మరి 2 డివైజెస్ కొనాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు కదా, ఇటువంటివి 2 డివైజెస్ కొనాలంటే కాస్ట్ ఒక డివైస్ కి 30, 2 డివైస్ కి ఏమవుతుంది? 60. This is the new candidate we have to consider and multiply this new candidate with s power 0. s power 0 తోటి అదే మల్టిప్లికేషన్ ఎడిషన్ దీంతో చేస్తాం. అబ్జర్వ్ చేయండి, అదే చేయబోతున్నాం. s power 0 plus 0.99, 60 ఎందుకు వచ్చిందంటే 2 డివైజెస్ ని పర్చేజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. సో 2 డివైజెస్ పర్చేజ్ చేస్తే సో మీ రిలయబిలిటీ ఇది, ఒక్కొక్క డివైస్ కాస్ట్ 30 కాబట్టి 2 డివైజెస్ కాస్ట్ వచ్చేసి సో 60 అవుతుంది. సో కాబట్టి 60 ఇలా వేసాం. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as 60. సో s power 0 వాల్యూ ఎంత? 1, 0 plus 0.99, 60. సో 0.99 into 1 equal to 0.99. 0 into 60 will be equal to 60. 0 plus 60, not into, sorry, 0 plus 60 equal to 60. ఇప్పుడు టోటల్ గా 2 డివైజెస్ అంటే అప్పర్ బౌండ్ వచ్చేసి మాక్సిమం ఎన్ని కొనగలం? 2 కొనగలం. 2టికి కొనుక్కున్నాం. 1 కొంటే ఎంత కాస్ట్ ఇంకర్ అవుతుంది, ఎంత కాస్ట్ సో అక్కడ అవుతుంది. 2 కొంటే ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, రిలయబిలిటీ అంటే చెక్ చేసాం. 1 కొంటే 0.9 as its reliability and 30 rupees as cost. 2 కొంటే 0.99 is the reliability and 60 rupees will be gets cost. 2 డివైజులు కొంటే
ఇప్పుడు s పవర్ n కనుక్కోండి, s పవర్ 1 కనుక్కోండి. దీంట్లో ఎన్ని క్యాండిడేట్స్ ఉన్నాయి మనకి? దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ క్యాండిడేట్ ఇఫ్ యు ఆర్ సపోజ్ టు పర్చేస్ సింగిల్ డివైస్, and this is second candidate if you are supposed to purchase two devices. S power 1 equal to S power 1 1 plus S power 1 2. ఆ రెండింటిని కలిపినట్టు మర్జ్ చేసినట్లయితే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. మర్జ్ చేసేటప్పుడు పర్జ్ కూడా అప్లై చేయాలి, అంటే డామినెన్స్ రూల్ కూడా అప్లై చేయాలి. అంటే దీంట్లో డామినెన్స్ రూల్ ఏం లేదు కాబట్టి నేను ఇక్కడ రాయలేదు. సెకండ్ డివైస్ కి థర్డ్ డివైస్ కి సెట్ ఆపరేషన్స్ లో డామినెన్స్ రూల్ క్లియర్ గా రాశాను, అక్కడ మాట్లాడదాం. మర్జ్ చేసేటప్పుడు you have to also apply purge. Purge అంటే డామినెన్స్ రూల్ అక్కడ అప్లై చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ 0.9, సో 30, 0.9 టు సెకండ్ క్యాండిడేట్ చూడండి 0.99, అంటే రిలయబిలిటీ ఇంప్రూవ్ అయింది, అలాగే కాస్ట్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయింది. రిలయబిలిటీ ఇంప్రూవ్ అయితే కాస్ట్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి కదా మరి. కాబట్టి ఇలా ఉంటే దీనికి డామినెన్స్ రూల్ అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. చూద్దాం, గమనిద్దాం. దిస్ ఈస్ S power 1. ఇప్పుడు డివైస్ 2 ని కన్సిడర్ చేస్తున్నా. డివైస్ 1 కి సంబంధించి కాస్ట్ ఎంత తెలిసిపోయింది మనకి. ఒకటి కొంటే పరిస్థితి ఏంటి, రెండు కొంటే పరిస్థితి ఎంత ఖర్చు అవుతుందో తెలిసేసుకున్నాం, రిలయబిలిటీ ఎంత, ఖర్చు ఎంత తెలుసుకున్నాం. నౌ లెట్ us go ahead with డివైస్ 2. ఇక్కడ అప్పర్ బౌండ్ ఎంత అండి? 3. అప్పర్ బౌండ్ 3 కాబట్టి యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై. సో ఇఫ్ 1 copy can be purchased, what is the cost? 2 copies will be purchased, what is the cost? 3 copies will be purchased, what is the cost? ఇక్కడ ఏం చెప్పాం, ప్రతిసారి కూడా కాస్ట్ సో ఈ మాక్సిమం కాస్ట్ తోటి కంపేర్ చేసుకుంటూ రావాలని చెప్పాం. ఇక్కడ కొంచెం కంపేర్ చేసేటప్పుడు కొంచెం కాస్ట్ కొంచెం హెవీ అయిపోతుంది, అటువంటి వాటిని డిలీట్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది. గమనిద్దాం ఒకసారి. ఇఫ్ 1 device will be taken into consideration, only 1 device will be taken into consideration of device 2. Device 2 లో స్టేజ్ 2 లో ఒకే ఒక డివైస్ ని పర్చేస్ చేస్తే what is the cost of the device? 15 rupees. What is the reliability of 1 device? 0.8. సో దాన్ని దేనికి యాడ్ చేయాలండి? S power 1 కి నేను ఇంకా స్పేస్ పట్టదని చెప్పేసి నేను S power 1 అంటే S power 0 ప్లస్ అలా రాసినట్టుగా రాయలేదు ఇక్కడ నేను. సో డైరెక్ట్ గా ఈ వాల్యూస్ ని ఇక్కడ కాపీ చేశాను, ఈ వాల్యూస్ డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ కాపీ చేశాను, ఎందుకంటే స్పేస్ చాలదని చెప్పేసి ఆ ఫార్ములా రాస్తే ఇక్కడ కాపీ చేశాను. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో S power 1 ప్లస్ సో దిస్ క్యాండిడేట్ 0.8, 15. అదే కదా, 0.8 is reliability, 15 is its cost, single device cost. Then multiply చేస్తే you please calculate yourself separately. 0.8 into 0.9, that is 0.72. 0.8 into 0.99, that is 0.792. Okay, అలాగనే 30 plus 45, 30 plus 15 will be 45. అలాగే 60 plus 15 will be 75. ఇక్కడ కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి, 0.72 అండ్ సెకండ్ క్యాండిడేట్ లో 0.79. ఓకే, రిలయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయింది. అలాగే కాస్ట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయిందో చెక్ చేయండి. ఎస్, కాస్ట్ ఆల్సో బి ఇంక్రీజ్. అండ్ 45 is less than 105. yes, it is true. 75 is less than 105. yes, it is also true. సో కాబట్టి రెండు క్యాండిడేట్స్ ఎలిజిబుల్. సింగిల్ డివైస్ తీసుకుంటే ఇది పరిస్థితి, ఇలా ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇకపోతే అంటే సింగిల్ డివైస్ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే, సో డివైస్ 1 దీని మీనింగ్ ఏంటో చూడండి. డివైస్ 1 కాపీ ఒక పర్టికులర్ మిషన్ ప్లస్ డివైస్ 2 కూడాను సో ఒకే ఒకటి, దాని మీనింగ్ ఇది. దీని మీనింగ్ ఏంటి? డివైస్ 1 రెండు మిషన్స్, సో డివైస్ 2 వచ్చేసి సో ఒక మిషన్. ఇది దీని మీనింగ్. ఇలా పర్చేజ్ చేస్తే ఎంత కాస్ట్ అవుతుందని మీనింగ్. ఇంకా అలా అర్థం చేసుకోవాలి. సో సమ్హౌ S2 కనుక్కోవాలంటే, అంటే S power 2 base 2 కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? రెండో డివైస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా. సో కాబట్టి దిస్ ఫార్ములా కెన్ బి గెట్స్ ఆపరేటెడ్ వన్ మోర్ టైం. ఈ ఫార్ములా మరొకసారి అప్లై చేయాలి. ఎలానో గమనించండి. సో హౌ యూ కెన్ ఆపరేట్ దిస్ వన్, జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ హియర్. సో లుక్ ఎట్ దిస్. సో 1 minus r power ri power mi, I equal to 2 కదా. డివైస్ 2 యొక్క I equal to 2 కదా. సో దీని రిలయబిలిటీ ఎంత? 0.8. కాబట్టి 1 minus 0.8 whole power 2, దట్ ఈస్ సెకండ్ డివైస్ కాబట్టి, రెండో డివైస్ కాబట్టి. సో 1 minus 0.2 అంటే 0.8 అంటే 0.2 హోల్ స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0.04. సో అంటే ఇప్పుడు దీన్ని గమనించినట్టయితే 0.96 అంటే
whole square, 0.8 whole square will be, so 0.2 whole square, that is 0.2 whole square will be 0.04. So దాన్ని ఒకటిలోంచి తీసేస్తే 0.96. దాని యొక్క రిలయబిలిటీ ఇంత. దాని యొక్క రిలయబిలిటీ 2 డివైజెస్ తీసుకున్న రిలయబిలిటీ ఇంత వచ్చింది. దీన్ని ఏం చేయాలి? కామా, దీన్ని ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు క్యాండిడేట్ ఎలా కన్సిడర్ చేయాలి? 2 డివైజెస్ కదా, 2 డివైజెస్ కాబట్టి ఒక డివైజ్ కాస్ట్ 15 అయితే 2 డివైజెస్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది? సో 30 అవుతుంది. సో కాబట్టి దీన్ని ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ని s పవర్ 1 కి మల్టిప్లై చేయాలి. అదే గమనించాలి, చూడండి ఇక్కడ చేసాం చూడండి. 0.930 ఇక్కడ గమనించి 0.930, 0.9960, 0.9960 ప్లస్ 0.9630, 0.9630 వీటిని మల్టిప్లై చేస్తే ఫస్ట్ దాన్ని మల్టిప్లై చేస్తే ఈ వాల్యూ వచ్చింది. సో ప్లస్ ఇక్కడ 30 ప్లస్ 30 విల్ బి ఈక్వల్ టు 60 అయిపోయింది. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సో 0.96 into 0.99, so 0.9504, this is the value. And if you consider, so 60 plus 60, wait for a while, yeah, 60 plus 60, it is 120. ఇది కదా మనం చేసేది, సారీ అమ్మా, 60 కాదు ఇక్కడ 30 plus 60, సారీ 30 plus 60, this is the 30 and 60 కి యాడ్ చేస్తున్నాం, 90 అవుతుంది. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే థర్డ్ డివైస్ కాస్ట్ ఎంత? 20. థర్డ్ డివైస్ కాస్ట్ ఎంత? 20. సో మరి ఈ డివైస్ ని అంటే రెండో డివైస్ ని కొనటం వలన మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఎంత? 90 ప్లస్ 20 ఎంత? 110. మరి యాక్చువల్ కాస్ట్ ఎంత? 105 కదా. సో కాబట్టి ఈ క్యాండిడేట్ ని మనం కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎలిమినేట్ దిస్ క్యాండిడేట్. That candidate must be eliminated because cost will be మూడో డివైస్ కొనడానికి లేకుండా పోతుంది ఇలా తీసుకున్నట్లయితే. కాబట్టి రెడ్ కలర్ లో ఉన్న దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. నా వన్స్ అగైన్ థర్డ్ డివైస్ ని ఇంక్లూడ్ చేస్తే అంటే స్టేజ్ 2 లో 3 డివైజెస్ కొనడానికి అవకాశం ఉందని చెప్పారు కదా, మూడో డివైస్ చేస్తే మరో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తాం. 1 minus r power ri power mi. సో ఇక్కడ i అంటే థర్డ్ డివైస్, మూడో డివైస్ ని కొంటే సో 0.8 whole cube. సో 1 minus 0.2 whole cube, దీన్ని అప్లై చేస్తే 0.008 అని వచ్చింది. దీన్ని 1 నుంచి తీసేస్తే 992, దిస్ ఇస్ ది వాల్యూ. ఇప్పుడు కామా 3 డివైజెస్ చెప్తున్నారు కదా, 3 డివైజెస్ అంటే ఒక్కొక్క డివైస్ కాస్ట్ ఎంత? 15. 3 డివైజెస్ అంటే 45 రూపీస్ అవుతుంది. సో 3 డివైజెస్ వాటి యొక్క రిలయబిలిటీ 3 డివైజెస్ ఉన్నట్టయితే రిలయబిలిటీ 0.992 అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ 3 డివైజెస్ విల్ బి 45. ఇప్పుడు దీన్ని s పవర్ 1 తోటి మల్టిప్లై చేయాలి. చూడండి, s పవర్ 1 తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకు వచ్చే వాల్యూ 0.992 45. దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ వాల్యూ ఇస్ దిస్ వన్, 75 వచ్చింది. అంటే 45 ప్లస్ 30 విల్ బి ఈక్వల్ టు 75. కాస్ట్ 75 కాబట్టి ఇంకా మనకి 30 ఉంది. థర్డ్ డివైస్ కాస్ట్ ఎంత? 20. కాబట్టి నో ప్రాబ్లం, దిస్ క్యాండిడేట్ ఈస్ ఎలిజిబుల్. రెండో క్యాండిడేట్ చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, సో 60 ప్లస్ 45 ఆల్రెడీ 105కి వెళ్ళిపోయింది. మరి మూడో డివైజ్ మీరు కొనగలరా? కొనలేదు. కాబట్టి దిస్ క్యాండిడేట్ ఆల్సో సో ఎలిమినేటెడ్. ఈ క్యాండిడేట్ కూడా ఎలిమినేట్ చేద్దాం. Now, so just wait for 1 minute. Let me take attendance because the time will be reducing. Let me take attendance. Please wait for 1 minute. So don't go away. 47 ఉన్నారు ఇందాక, ఇప్పుడు 44 అయిపోయారండి. Yeah, thank you. I have taken the attendance. ఎందుకంటే తర్వాత ఇబ్బంది అవుతుందని ప్రాబ్లం అనమాట, అంత మించి ఏం లేదు. యా, సో సెకండ్ డివైస్ ఇలా పర్చేజ్ చేసినట్లయితే కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది. థర్డ్ డివైస్ కొనడానికి లేదు, ఇంకా మనీ మొత్తం ఇక్కడ అయిపోతాయి. కాబట్టి ఈ క్యాండిడేట్ ని ఎలిమినేట్ చేస్తాం. ఆన్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ దీస్ 2 candidates, s పవర్ 2 లో ఎన్ని మిగిలినాయి? 1. సో దిస్ ఇస్ 2, దిస్ ఇస్ 3 అండ్ దిస్ ఇస్ 4. 4 candidates మిగిలినాయి. వీటన్నిటిని ఒకసారి యాడ్ చేద్దాం, గమనించండి. సో టు ఫైండ్ s పవర్ 2, సో అప్లై ద మెర్జ్ అండ్ పర్జ్ ఆపరేషన్ ఆన్ s పవర్ 2 1, s పవర్ 2 2, s పవర్ 2 3. ఇక్కడ చూడండి, s పవర్ 1 వాల్యూ గమనించినట్లయితే సో దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్. మిగిలిన వాటిలో
ప్రీవియస్ స్లైడ్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ఇవి. సో 0.7245, 0.792, 75, 0.864, 60, 0.8928, 75. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే పర్జ్ రూల్ అంటే ఏంటో చూద్దాం, డామినెన్స్ రూల్ ఏంటో చూద్దాం. ఈ డామినెన్స్ రూల్ ఏం చెప్తుంది? యు నీడ్ టు ఐడెంటిఫై two different types of candidates, consecutive candidates. PJ is less than or equal to PK, profit, otherwise what is this reliability kada nenu rayalsindi R rayalsindi P rasanu ikkada. So okay, reliability of RJ is less than or equal to reliability of RK, and CJ cost is greater than or equal to CK. ikkada observe cheyandi, reliability 0.72 is less than or equal to 9. కాస్ట్ వచ్చేసి రెండో వాల్యూ ఇక్కడ ట్రూ అవుతుందా? అవట్లేదు కాబట్టి దర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. సో వీ హ్యావ్ టు కీప్ దీస్ టూ హియర్, రెండింటి నుంచి వచ్చు. సెకండ్ క్యాండిడేట్, థర్డ్ క్యాండిడేట్ చూడండి, 0.792, ఎస్ 0.862, అంటే కండిషన్ ఇస్ ట్రూ, దిస్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ. బట్ కాస్ట్ గమనించండి, కాస్ట్ ఆఫ్ దిస్ క్యాండిడేట్ ఈస్ గ్రేటర్ దన్ దిస్ క్యాండిడేట్, కాబట్టి దీన్ని ఎలిమినేట్ చేయమంటున్నారు. ఎస్ వి షల్ ఎలిమినేట్ చేద్దాం. 0.864 and here it is 0.7928, ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇదేమో 60, ఇదేమో 70, ఇక్కడ కూడా ఇంక్రీజింగ్ లోనే ఉంది. కాబట్టి ఇది ఇంక్రీజ్ అయితే, రిలయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే కాస్ట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, అంతే కదా. ఇక్కడ ఆ విధంగా లేదు, రిలయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే కాస్ట్ మాత్రం డిక్రీజ్ అయింది. ఇది కుదరదు కాబట్టి ఎలిమినేట్ చేస్తాం. సో therefore on elimination of 0.792, 75, these are the three candidates which we have left over. ఈ మూడు క్యాండిడేట్స్ ఇక్కడ సో మిగిలినవి. నౌ we need to find D3 on inclusion of this particular D3. So what is the value which is going to incur? మరి ఇక్కడ అప్పర్ లిమిట్ ఎంత ఉందండి? 3 ఉంది. అప్పర్ లిమిట్ 3 కాబట్టి సో S పవర్ S31 or S32, S33 ఈ మూడు వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి. ఫస్ట్ వన్ డైరెక్ట్ గా చేస్తున్నాను. So what is the reliability of S3? So that is 0.5. What is the cost of one device? That is 20. Reliability. So multiply చేస్తున్నాను. On multiplication of each and everything, so వీటన్నిటిని మీరు క్యాలిక్యులేషన్ తీసుకొని క్యాల్కులేషన్ తీసుకొని మీరు మల్టిప్లై చేసుకోండి. ఇలా చేస్తే ఎందుకంటే టైం ఈస్ 5 minutes ఓన్లీ. మల్టిప్లికేషన్, సో 20 plus 45, 65, 20 plus 60, 80, and 20 plus 75, 95. మూడో డివైజే కాబట్టి అన్ని ఎలిజిబుల్. ఇక వేరే డివైజెస్ కొనడానికి ఏం లేదు కాబట్టి అన్ని ఎలిజిబుల్. ఇప్పుడు S పవర్ 3 2 అంటే రెండు డివైజెస్ కొనాలంటే, సో డివైస్ 3ని రెండు కొనాలి, రెండు మిషన్స్ కొనాలి అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? we need to identify this particular formula, 1 minus Ri mi. ఇక్కడ mi అంటే ఎంత? 2. సో రిలయబిలిటీ ఎంత? 0.5. 1 minus 0.5 whole square, that equal to 0.5. 1 minus 0.5 equal to 0.5 whole square. It is 0.25. 1 minus 0.25 will be equal to 0.75. రెండు కొనాలంటున్నారు కదా, రెండు కొనాలంటున్నారు కాబట్టి ఒక డివైస్ కాస్ట్ 20, రెండో డివైస్ అంటే 40. సో 0.75 into 40 అనే దాన్ని S పవర్ 2కి అదే మల్టిప్లికేషన్ ఎడిషన్ రెండు చేస్తాం. అబ్జర్వ్ చేయండి, 0.75 into 40. Okay, now so if you multiply all these with this particular value, you got this one here, okay. 0.5485 అంటే 40 plus 45 is 85. so 40 plus 60 equal to 100 and 40 plus 75 equal to 115. 115 అంటే మనకు అలొకేట్ చేసిన యాక్చువల్ కాస్ట్ ఎంత? 105 కదా, మరి మించిపోయింది కాబట్టి ఎక్కువైపోయింది కాబట్టి ఈ క్యాండిడేట్ ని తీసి పక్కన పడేయాలి. Not possible to, this is eliminated from the problem. Next, third one. So third one కనుక్కోవాలంటే 1 minus Ri whole power mi. mi అంటే 3 ఇక్కడ. సో ఈ 3ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు వచ్చే వాల్యూ 0.875 and 20 plus 20 plus 20, so totally how much? So 60. మూడు మెషిన్స్ కొనాలంటే 60 రూపాయలు అవుతుంది. దాని మూడు మిషన్స్ తోటి చేయాలనుకున్నప్పుడు దాని రిలయబిలిటీ అది. సో విల్ పర్ఫార్మ్ ద సేమ్ థింగ్ హియర్, జస్ట్ సేమ్ థింగ్ విల్ బి టేకెన్. అండ్ హియర్ ఇక్కడ గమనించండి, 60 plus 45 105. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. 60 plus 60 120.
అంటే యాక్చువల్ కాస్ట్ 105 కానీ 120 ఇచ్చారు. సో దిస్ కుడ్ బి ఎలిమినేటెడ్. 60 ప్లస్ 75 135 ఇట్స్ ఆల్సో బి ఎలిమినేటెడ్. వీటిల్లో మిగిలినవన్నీ ఒకటి, రెండు సెకండ్ క్యాండిడేట్, మూడో క్యాండిడేట్, నాలుగో క్యాండిడేట్, ఐదో క్యాండిడేట్ అండ్ దిస్ ఇస్ సిక్స్త్ క్యాండిడేట్. 6 క్యాండిడేట్స్ మిగిలినాయి. వీటిని ఇక్కడ అప్లై చేద్దాం. అంటే అప్లై మర్జ్ అండ్ పర్జ్ ఆన్ S⁴3. S⁴3 చేసేటప్పుడు మర్జ్ పర్జ్ రెండు కూడా అప్లై చేయాలి. అప్లై చేద్దాం ఇక్కడ. ఓకే, సో గమనించండి 0.36 0.43. సో ఇంక్రీజింగ్, ఇది కూడా ఇంక్రీజింగ్, నో ప్రాబ్లం. 0.43 0.44 increasing, so 8 will be 95 also increasing, no problem. 0.44 0.54 increasing, but cost is decreasing. Cost is decreasing here, so you have to eliminate this one. Then 0.54 0.63 increasing, 85 and 105 increasing, no problem. But 0.63 0.64 increasing, so here it is cost is decreasing. Cost is decreasing, so eliminate this one also. Apply purge rule. Purge rule అంటే డామినెన్స్ రూల్ అంటే అది సేమ్ రూల్ కాబట్టి వీటి రెండింటిని తీసేసిన తర్వాత మనకు మిగిలినవి ఇవి. ఓకే, నౌ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బీన్ ఐడెంటిఫైడ్. S3 కూడా తీసుకొని చేసినప్పుడు ఐడెంటిఫై. దీంట్లో మాక్సిమం రిలయబిలిటీ ఎంత ఉందండి? దిస్ ఈస్ ది మాక్సిమం రిలయబిలిటీ. And what is the cost for maximum reliability? 100. So therefore, maximum reliability of entire system is 0.648 and amount cost will be included is 100 rupees. అయితే ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటి మనకి? ఇంకా మిగిలింది ఏంటి? డివైస్ 1 ఎన్ని కొనాలి, డివైస్ 2 ఎన్ని కొనాలి, డివైస్ 3 ఎన్ని కొనాలి. ఓకే, ఒక్కొక్క స్టేజ్ లో ఎన్ని డివైజెస్ ఉండాలి గమనిద్దాం. దానికి సంబంధించి కూడా ఒకసారి గమనిద్దాం. గమనించండి. సో ఈ క్యాండిడేట్ దేంట్లో ఉందండి? ఈ క్యాండిడేట్ దేంట్లో ఉంది? S⁴3 లో ఉంది. ఇది S⁴3కి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? సో దీంట్లో ఉందా? నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్. S⁴3 లో లేదు. అంటే 3 కాపీస్ కొనడానికి లేదు, 3 మెషిన్స్ కొనడానికి లేదు. ఎక్కడ ఉంది ఇది? S⁴3 2 లో ఉంది. S⁴3 2 లో ఉంది. అంటే దిస్ వాల్యూ హ్యాస్ బీన్ అకర్డ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. సో దెర్ఫోర్ రెండు డివైజెస్ ఆఫ్ 2 డివైజెస్ ఆఫ్ D3ని 2 మెషిన్స్ కొనవచ్చు. మరి ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? సో దీంట్లో ఏమైనా ఇక్కడ లేదు. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఈ వాల్యూ దగ్గర నుంచి వచ్చింది. ఈ వాల్యూ దగ్గర నుంచి సో S2 ప్లస్ సమ్ వాల్యూ అప్లై చేస్తే ఈ వాల్యూ దీని దగ్గర నుంచి వచ్చింది. కాబట్టి ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? 0.86460 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? సో లైక్ దిస్, ఈ ప్లేస్ నుంచి. గమనించండి, ఈ వాల్యూ రెండు ఒకటే, ఈ వాల్యూ రెండు ఒకటి. సో కాబట్టి సో డివైస్ 2లు 2 కొనవచ్చు. మరి ఈ వాల్యూ ఎలా వచ్చింది? ఈ వాల్యూ 0.930కి S2 యొక్క క్యాండిడేట్ ని మల్టిప్లై ఎడిషన్ చేస్తే వచ్చింది. S2 యొక్క క్యాండిడేట్ ని మల్టిప్లై ఎడిషన్ దీనికి చేస్తే వచ్చింది. కాబట్టి S⁴1 సో 1 ఇక్కడ 1 లేదు కాబట్టి సో 1 డివైస్. సో therefore you have to able to purchase number